Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So in the last lecture we studied reflection of light at plane reflecting surface, and using that we studied or we learned the laws of reflection of light by using Huygens principle. So let us learn refraction of light, one more property of light, and that refraction of light at a plane boundary between two media, rarer media and denser medium. या दोन मीडियमना सेपरेट करणारी जी बाउंड्री आहे त्या बाउंड्रीमुळं होणारं आपल्याला रिफ्रॅक्शन स्टडी करायचं आहे, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. अँड while studying this refraction of light, let us learn laws of refraction of light by using Huygens principle. So to study the laws of refraction of light, let us consider a plane wavefront. See here, we have considered plane wavefront AB bounded by two parallel rays PA and QB, which is incident obliquely on a plane refracting surface XY. म्हणजे इथं XY हा आपला प्लेन रिफ्रॅक्टिंग सरफेस आहे, ज्या सरफेस मधून रे ऑफ लाईट कॅन ट्रॅव्हल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अँड ऑन दॅट plane refracting surface, plane wavefront AB bounded by the two parallel rays PA and QB is incident obliquely. So let us go through the diagram explaining this statement. So here XY is the boundary between two media. You can see here a rarer medium of refractive index N1, denser medium of refractive index N2, आणि या दोन मीडियांना सेपरेट करणारी जी बाउंड्री आहे is the XY. So XY is the plane of separation between a rarer medium आपण एअर समजा आणि डेन्सर मीडियम आपण ग्लास किंवा वॉटर समजूया. यांना सेपरेट करणारी जी काही बाउंड्री आहे ती बाउंड्री म्हणजे XY. आणि या बाउंड्रीवर AB is the incident wavefront, plane incident wavefront bounded by the two parallel rays PA and QB. या दोन पॅरलल रेज न वेवफ्रंट ए बी बाउंड केलेले आहे आणि ती वेवफ्रंट इन्सिडेंट बट ऑब्लिकली ऑन प्लेन रिफ्रॅक्टिंग सरफेस XY. So in this diagram we can consider here XY. What is XY? Plane of separation between rarer mediums. See here air and denser medium you can consider water or glass. Then we know that speed of light is different in different media. So in rarer medium we will consider speed V1. Speed of light in a rarer medium is V1 and speed of light in denser medium is V2. आणि हा जो प्लेन वेवफ्रंट AB आहे तो प्लेन वेवफ्रंट प्रोपॅगेशन होत असताना it can propagate along this path, and when this incident wavefront AB reaches the surface XY at point A, कारण रिमेनिंग पार्ट जो आहे, रिमेनिंग पोर्शन जो आहे त्या वेवफ्रंटचा तो अजून रेरर मीडियम मध्ये आहे. फक्त त्या वेवफ्रंटचा ए पॉइंट जो आहे तोच फक्त XY सरफेस वर रीच झालेला आहे. सो when the wavefront incident wavefront AB reaches the surface XY at point A, you can say, according to Huygens principle, the point A acts as a secondary source of light and goes on emitting secondary waves in all directions now. कारण इथं हे जे डेन्सर मीडियम आहे आणि हे फर्स्ट आहे ते रेरर मीडियम आहे, दोन्ही मीडियम मध्ये त्या सेकंडरी वेव्स ट्रॅव्हल होऊ शकतात. दॅट्स वाय वी हॅव सेड हिअर the secondary source of light म्हणजे A point acts as secondary source of light and goes on emitting secondary waves in all directions. म्हणजे A point हा secondary source झाला आणि त्याच्यापासून secondary waves emit झालेल्या आहेत. त्या secondary waves फर्स्ट मीडियम मध्ये देखील ट्रॅव्हल होणार, त्यावेळेला तिथं रिफ्लेक्शन तुम्ही स्टडी केलात.
बट सेकंड मीडियम देखील ट्रॅव्हल होणार. सो द वेव्स, सेकंडरी वेव्स travels in the all directions we have considered. So the same diagram we have refer here, and in this diagram let us go to the labelings of that diagram. So in this diagram, what is xy? Xy is the plane refracting surface, boundary between two media, rarer medium and denser medium. Then what is AB? Plane incident wavefront. What is CD here? Again, plane refracted wavefront. Plane refracted wavefront. आता ह्या इन्सिडेंट वेव्हफ्रंट AB ला ज्या दोन पॅरलल रेजनी बाउंड केलेल्या आहे त्याविषयीचं लेबलिंग लिहू. सी हिअर, PA and QB are the incident rays, parallel incident rays. आणि रिफ्रॅक्टेड वेव्हफ्रंट CD ला ज्या दोन पॅरलल रेजनी बाउंड केलेल्या आहेत त्यातील एक आहे तो AR and दूसरा आहे तो CS. So AR and CS are the refracted rays. Now here MN you can see, इथे N आपण लिहायचं राहिलेलं आहे. You can see here MN, normal to surface XY at point A. त्यानंतर अँगल I, आता इथला अँगल I जो आहे PAB हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स होईल. सॉरी, अँगल PAM हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स होईल. सी हिअर, अँगल ऑफ इन्सिडंट. आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन कोणता होणार पहा. अँगल इथं जर N आपण लिहिलं असतं तर NAD किंवा NAR, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. R is the angle of refraction. त्यानंतर रेअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N1 आपण कन्सिडर करूया आणि डेन्सर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N2. सो N1 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ रेअर मीडियम, N2 रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डेन्सर मीडियम. नाव आता हा जो इन्सिडेंट वेव्हफ्रंट आहे तो XY सरफेसवर A पॉइंटला पहिल्यांदा रीच झालेला आहे. त्यामुळे A पॉइंट इज ऍक्टिंग ॲज सेकंडरी सोर्स and goes on emitting secondary waves in all directions. आणि त्यानंतर त्याचे रिमेनिंग पॉइंट्स आहेत ते XY सरफेसला रीच होतील. आपण B पॉइंटचा विचार करूया. सो when if the incident wavefront at point B, जो रेअर मीडियम मध्ये आहे वेव्हफ्रंटचा पार्ट, if the incident wavefront at point B reaches at point C on the surface XY, म्हणजे XY सरफेसवर C पॉइंट जवळ हा जो इन्सिडेंट वेव्हफ्रंट रीच होतो इन टाइम T and through a rarer medium, then what will be the distance traveled by that wavefront to move from B to C? You can read this statement once again. If the incident wavefront AB, which is at point B, reaches at C on the surface XY in time T through rarer medium, then BC जे डिस्टन्स त्या वेव्हफ्रंटने ट्रॅव्हल केलेलं आहे ते BC डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करण्यासाठी रेअर मीडियम मधील स्पीड मल्टिप्लाइड बाय टाइम घ्यावं लागेल. सो BC इक्वल टू रेअर मीडियम मधलं स्पीड आपण V1 समजलेलं आहे आणि डेन्सर मीडियम मधलं स्पीड आपण V2 समजलेलं आहे. देन BC डिस्टन्स जे त्या वेव्हफ्रंटने ट्रॅव्हल केलेलं आहे रेअर मीडियम मधलं ते BC डिस्टन्स आपल्याला किती मिळेल पहा. देन BC इक्वल टू V1T. What is V1? V1 is the speed of light in a rarer medium. And what is T? T is the time taken by wavefront to travel from B to C. So V1 is the speed of light in a rarer medium. म्हणजे वेव्हफ्रंट B पॉइंटला आहे तो C पॉइंटला रीच होण्यासाठी T टाइम घेतो आणि त्यावेळी त्या वेव्हफ्रंटने ट्रॅव्हल केलेले जे डिस्टन्स BC आहे ते आपल्याला मिळालं V1T. Distance traveled by wavefront to move from B to C in a rarer medium. आता याच टाइम मध्ये इन द सेम टाइम A पॉइंट पासून ज्या सेकंडरी वेव्हज इमिट झालेल्या आहेत त्या सेकंडरी वेव्हज ह्या डेन्सर मीडियम मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतील ते आपण फाइंड आउट करूया. सो
You can see here, in the same time t, all the secondary waves emitted by secondary source A, म्हणजे हा जो A हा secondary source आहे, या secondary source न ज्या secondary waves emit केलेल्या आहेत, त्या secondary waves नी travel केलेलं distance in time t, but in the denser medium we want to find. So in the same time t, all the secondary waves emitted by A will travel a distance equal to v2t but in denser medium. कारण वेव्हफ्रंटला, इन्सिडेंट वेव्हफ्रंटला बी पासून सी पर्यंत ट्रॅव्हल होण्यासाठी टी टाइम लागला आणि बीसी हे डिस्टन्स त्याने रेरर मीडियम मधलं जे ट्रॅव्हल केलंय ते v1t आहे. त्याच टाइम मध्ये ए पासून निघालेल्या ज्या सेकंडरी वेव्स आहेत, त्या सेकंडरी वेव्स डेन्सर मीडियम मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतील, तर डेन्सर मीडियम मधलं स्पीड मल्टिप्लाइड बाय टाइम मीन्स v2t will be the distance traveled by the secondary waves emitted by A in denser medium. आता ह्या ज्या सेकंडरी वेव्स A पासून इमिट झालेल्या आहेत आणि टी टाइम मध्ये त्यांनी डिस्टन्स जे कव्हर केलेले आहे v2t. So we want to find their positions of that secondary waves after time t. So taking A as a center, A is the secondary source of light and radius equal to v2t, we draw a hemispherical surface in denser medium. म्हणजे इथं तुम्हाला हा जो डॉटेड लाईन दिसणारा जो काय हेमिस्फियर दिसतो, त्या हेमिस्फियरचं सेंटर ए आहे आणि रेडियस किती आहे, तर v2t. आता v2t ही रेडियस किती घ्यायची, तर आपल्याला माहिती आहे लाईटचं जे स्पीड आहे ते स्पीड रेरर मीडियम मध्ये ग्रेटर आहे, डेन्सर मीडियम मध्ये लेस आहे, स्मॉलर आहे. त्यामुळं v2t हे डिस्टन्स लेस दॅन बीसी असणार. त्यामुळे कंपास मध्ये जे तुम्ही v2t रेडियस घेणार आहात ती रेडियस ही बीसी पेक्षा लेस घ्यायची. कंपास मध्ये तुम्ही तेवढी रेडियस घेतलात लेस दॅन बीसी, यू कॅन ड्रॉ हेमिस्फेरिकल सरफेस बाय टेकिंग ए ॲज अ सेंटर. आणि हा हेमिस्फेरिकल सरफेस represents the secondary wavefront. That means your wavelet, new wavelet after time t. आता आपण ज्योमेट्रीचा पार्ट कंप्लीट करायचा असेल तर सी पॉइंट पासून ह्या हेमिस्फेरिकल सरफेसला एक टँजंट प्लेन ड्रॉ केलेलं तुम्हाला दिसते. सी हिअर वी हॅव ड्रॉन CD tangent plane to the hemispherical surface. डायग्राम तुम्ही बघू शकता. CD is the tangent plane drawn to hemispherical surface. आता जर तुम्ही पाहिलात तर सी पॉइंट जवळ वेव्स कुठून रीच होतात, तर बी पासून, आणि डी पॉइंट जवळ वेव्स कुठून रीच होतात, तर ए पासून. त्यामुळे सी पॉइंट जवळ येणाऱ्या वेव्स बी पासून येत आहेत आणि डी पॉइंट जवळ येणाऱ्या वेव्स ए पासून येत आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे की बी टू सी हे डिस्टन्स टाइम टी मध्ये ट्रॅव्हल होत आहे आणि ए टू डी हे डिस्टन्स देखील टाइम टी मध्येच ट्रॅव्हल होत आहे. So that's why we can say that waves reach the point C and D at the same time, simultaneously you can say. So C and D are in the same state, you can say are in the same phase. मग CD टँजंट प्लेन वरील जे सगळे पॉइंट्स आहेत त्या सगळ्या पॉइंट जवळ रीच होणाऱ्या वेव्स सेम टाइम मध्ये रीच होतात. त्यामुळे अशा सगळ्या पॉइंटचा जर तुम्ही लोकस घेतला which are having the same phase called as a wavefront. So CD is our wavefront. That's why we have written here. So they are in the same phase. They means all the points on the tangent plane CD at which the waves are reaching at same time simultaneously, they are in phase. Hence the new wavefront CD, म्हणजे ही tangent plane आहे, ती tangent plane आपल्याला न्यू wavefront आहे हे सिद्ध करते. Hence the new wavefront CD is called refracted wavefront after time t. कारण AB is our incident wavefront at this instant. आणि आफ्टर टाइम टी त्या वेव्हफ्रंटचं जे रिफ्रॅक्शन झालेलं आहे
तर आफ्टर रिफ्रॅक्शन वी आर गेटिंग दॅट वेव्हफ्रंट CD. सो CD इज द रिफ्रॅक्टेड वेव्हफ्रंट ऍट टाइम T. जर तुम्हाला इथं डायग्राम मध्ये हा पॉइंट समजावून घ्यायचा असेल तर ज्यावेळी वेव्हफ्रंट, ज्या इन्स्टंटला वेव्हफ्रंट XY सरफेसला रीच होते ऍट पॉइंट A ला, it becomes secondary source of light and emits secondary waves in all direction. पण रिमेनिंग पार्ट हा त्या वेव्हफ्रंटचा अजून रेअर मीडियम मध्ये आहे, त्यामुळे तो पार्ट मधील आपण बी पॉइंटचा विचार केला. सो द इन्सिडेंट वेव्हफ्रंट ऍट बी reaches to C in time T. त्यावेळी ए पासून निघालेल्या सेकंडरी वेव्ह ज्या आहेत त्या सेकंडरी वेव्ह रिचेस टू पॉइंट डी. डी म्हणजेच या हेमिस्पेरिकल सरफेस वरील प्रत्येक पॉइंट जवळ त्या सेकंडरी वेव्ह रीच झालेल्या आहेत. त्यामुळं सी पॉइंट जवळ आणि डी पॉइंट जवळ ज्या वेव्ह अराय होतात, ज्या वेव्ह रीच होतात, दे आर रिचिंग सायमल्टेनियसली, दॅट मीन्स इन सेम टाइम. हेन्स CD या tangent plane वरील all points are in same phase. That's why CD is representing wavefront, simply refracted wavefront after time T. आता आपण काय करणार इथं A आणि D जॉईन करायचं and produce to R. See here, same diagram रेफर करतोय आपण आणि या डायग्राम मध्ये join A and D. See the diagram and produce it to R. त्याला आपण R पर्यंत पुढे प्रोड्यूस करूया. Also draw CS parallel to AR. See here, आपण C पॉइंट पासून एक रे ड्रॉ केलेला आहे, AR ला पॅरलल असेल. Therefore AR and CS are called refracted rays and the refracted wavefront CD is bounded by them. म्हणजे AR आणि CS हे रिफ्रॅक्टेड रेज आहेत आणि यांनी दोघांनी CD या रिफ्रॅक्टेड वेव्हफ्रंटला बाउंड केलेले आहे. जसं AB या इन्सिडेंट वेव्हफ्रंटला PA आणि QB या इन्सिडेंट रेनी बाउंड केलेले आहे. त्यानंतर आपण नॉर्मल इथं ड्रॉ करणार आहोत. सी हिअर MN इथं N लिहायचं राहिलेलं आहे. ड्रॉ MN नॉर्मल टू द रिफ्रॅक्टिंग सरफेस XY at point A. So this one is the normal. MN, N इथं लिहायचं राहिले आहे. नॉर्मल टू द रिफ्रॅक्टिंग सरफेस XY at point A. आता यानंतर मॅथमॅटिकल पार्ट आपण कंप्लीट करून लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन लर्न करू शकता. सी हिअर, लेट दिस अँगल PAM, angle of incidence, angle PAM, angle of incidence, and angle NAR, which is equal to angle R, angle of refraction. इथं जे N आहे ते इथं लिहायला. N is the angle of NAR. This is the angle of refraction. Now from the figure, आपण फिगर मधील जॉमेट्रीचा यूज करून काय लिहू शकतो पहा. अँगल I प्लस अँगल MAB, हा जो अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे, प्लस दिस अँगल MAB, ह्या दोघांची ऍडिशन 90 डिग्री होईल. त्याचबरोबर अँगल MAB प्लस अँगल BAC, सी हिअर, अँगल MAB प्लस अँगल BAC, हा दोन्ही अँगल देखील ऍडिशन 90 डिग्रीज मिळतील. मग या इक्वेशन मधील MAB अँगल कॅन्सल होईल दोन्ही साईडचा आणि तुम्हाला मिळेल अँगल BAC इक्वल टू अँगल I. सी हिअर, अँगल BAC इक्वल टू अँगल I. या डायग्राम मध्ये हा जो अँगल BAC दिसतो तो अँगल I आहे हे आपण प्रूव्ह करू शकतो. त्यानंतर इथं डेन्सर मीडियम मध्ये विचार करा. दिस अँगल R, सी हिअर, also अँगल R प्लस अँगल DAC, ह्या दोन्ही अँगलची पुन्हा एकदा ऍडिशन 90 डिग्रीज मिळेल. त्याचबरोबर अँगल DAC प्लस अँगल ACD, अँगल DAC प्लस अँगल ACD, ह्या दोन्ही अँगलची ऍडिशन 90 डिग्री येणार, कारण ट्रँगलच्या ह्या अँगलची व्हॅल्यू 90 डिग्री आहे. त्यामुळे रिमेनिंग दोन जे अँगल्स आहेत त्या दोघांची ऍडिशन 90 डिग्री येणार. That's why we have written here equal to 90 degree. या इक्वेशन मधील अँगल DAC कॅन्सल होतो. So you can prove that angle ACD equal to angle R.
अँगल ACD इक्वल टू अँगल R. आणि या डायग्राम मध्ये तो तुम्हाला अँगल इथे दिसतो. दिस अँगल ACD दिस इज R आपण प्रूव्ह करू शकलो. म्हणजे या जॉमेट्रिकल डायग्राम मध्ये अँगल BAC इक्वल टू अँगल I प्रूव्ह करू शकलो आणि अँगल ACD इक्वल टू अँगल R प्रूव्ह करू शकलो. म्हणजे हा जो अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे तो अँगल इन्सिडेंट वेव्हफ्रंटनं XY सरफेसशी केलेला अँगल आहे आणि हा जो अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे तो रिफ्रॅक्टेड वेव्हफ्रंटनं XY सरफेसशी केलेला अँगल आहे. सो वी प्रूव्ह these two angles. Now same diagram आपण रेफर करता इथं. And in this diagram we have got two triangles, triangle ABC. आता या ट्रायंगल ABC मध्ये साइन I जर घेतला तुम्ही तर साइन I म्हणजे अपोजिट साइड टू द हायपोटेनियस. आता इथं हा राईट अँगल ट्रायंगल असल्यामुळं AC हा हायपोटेनियस होईल आणि अपोजिट साइड BC होईल. दॅट्स वाय BC अपॉन AC. त्याचबरोबर आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगल ADC मिळालेला आहे. इन ट्रायंगल ADC किंवा ACD घेऊ शकतात, काही अडचण नाही. सो इन ट्रायंगल ACD साइन R घेतला तर इथं हा 90 डिग्री अँगल आहे त्यामुळं AC हा हायपोटेनियस होईल. सो यू विल गेट साइन R इक्वल टू AD अपॉन AC. AD upon AC. We can take the ratio of sin I upon sin R. So sin I upon sin R जर रेशो घेतला तर AC डिनॉमिनेटर कॉमन असल्यामुळे कॅन्सल होईल. You will get BC upon AD. But what is BC? Is the distance traveled by incident wavefront in time t. BC in rarer medium आपल्याला माहिती आहे V1t. But BC equal to V1t and AD equal to V2t. This is the distance traveled by secondary waves from A in time t but in denser media V2t. जर आपण सबस्टिट्यूट केलात BC आणि AD च्या व्हॅल्यू तर T कॉमन आहे कॅन्सल होईल. You will get sin I upon sin R equal to V1 upon V2. See here. Sin I upon sin R you will get V1 upon V2 which is constant आणि त्याला आपण या सिम्बॉलनं डिनोट केलेला आहे N. आणि N इज नथिंग बट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आणि हे जे दोन आपण 1 and 2 दाखवलेले आहेत दिस इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिहायची ही पद्धत आहे. सो तुम्ही लिहू शकता इथं देअरफॉर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 म्हणजे रे ऑफ लाईट इज ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. दॅट्स वाय वी हॅव रिटन हिअर दिस इज द relative refractive index which is equal to n2 upon n1. This is absolute refractive index. मग relative refractive index या पद्धतीने लिहिले जातं n2 upon n1 which is equal to sin I upon sin R. आता जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केला तर n1 sin I equal to n2 sin R तुम्हाला मिळेल. See here n1 sin I equal to n2 sin R. So this was the इक्वेशन थर्ड. नाव या इक्वेशन मध्ये दिस सिम्बॉल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डेन्सर मीडियम म्हणजे सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम म्हणजे फर्स्ट मीडियम. या सिम्बॉलला या पद्धतीनं रीड करायचं. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ डेन्सर मीडियम म्हणजे मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम मीडियम 1. So let us learn now laws of refraction with this mathematical explanation. See here, जर तुम्ही डायग्राम रेफर केलात refraction of light at a boundary between two media. So from that figure it is observed that first law कोणता पहा, the incident ray, normal आणि refracted ray जे आहेत एकाच प्लेन मध्ये आहेत, are in the same plane. Second, the incident ray and refracted ray are on opposite side of the normal. नॉर्मलच्या अपोजिट साइडला हे दोन्ही रेज आहेत. आणि दुसरा जो महत्वाचा लॉ येतो रिफ्रॅक्शनचा हा फर्स्ट लॉ आपण इथं स्टेट केला. सेकंड लॉ जो आपण समजावून घेतला तो म्हणजे स्नेल्स लॉ आहे. त्या स्नेल्स लॉचं मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. ते असं लिहिलं जातं साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू
refractive index of denser medium with respect to rarer medium, म्हणजेच refractive index of medium 2 with respect to medium 1, relative refractive index असे लिहिले जाते, is equal to ratio of individual refractive index equal to constant. आणि थर्ड लॉ जो आहे त्या थर्ड लॉ मध्ये आपण प्रूव्ह करू शकता V1 is greater than V2. So what is that V1? What is that V2? So speed of light in rarer medium is always greater than speed of light in denser medium, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आणि या डायग्राम मध्ये किंवा या केस ऑफ रिफ्रॅक्शन मध्ये ray of light is traveling from rarer medium to denser medium. So when light ray travels from rarer medium to denser medium, what happens? You can see here. When light ray travels from rarer medium to denser medium, that time it bends towards normal. Ray of light bends towards normal. मग नॉर्मल कडे बेंड होत असेल तर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन कमी असतो, अँगल ऑफ इन्सिडन्स ग्रेटर असतो. सो वी कॅन राईट हिअर अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ग्रेटर दॅन अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. याच मॅथमॅटिकल फॉर्मला तुम्ही असं लिहू शकता, साइन ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स ग्रेटर दॅन साइन ऑफ अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. पुन्हा तुम्ही रेशोच्या फॉर्म मध्ये लिहू शकता, साइन आय अपॉन साइन आर ग्रेटर दॅन 1. आणि आपण प्रूव्ह केलंय साइन आय अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2. That's why you can write here V1 upon V2 greater than 1. So V1 is greater than V2. So in this way we can prove that speed of light in a rarer medium is greater than speed of light in denser medium. So let us go through one more mathematical formula required for solving your numericals. What is that? Ratio of width of incident wavefront to the width of refracted wavefront. आपल्याला माहिती आहे इन्सिडेंट वेव्हफ्रंटची विड्थ AB आणि रिफ्रॅक्टेड वेव्हफ्रंटची विड्थ CD ह्या दोघांचा रेशो आपल्याला सांगणारा फॉर्म्युला फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजेच आपल्याला AB अपॉन CD हा रेशो घ्यायचा आहे. त्यासाठी सेम डायग्राम मधून ट्रायंगल ABC रेफर केला आणि त्या ट्रायंगल ABC मध्ये cos I घेतला तुम्ही तर तो cos I म्हणजे ऍडजस्टंट साइड अपॉन हायपोटेनियस मिळतो. त्याचबरोबर सेकंड ट्रायंगल A हा ट्रायंगल ADC इथं रीड करायला पाहिजे. इन ट्रायंगल ADC डेन्सर मीडियम मध्ये तयार झालेला ट्रायंगल ADC. सो वी कॅन मेक द करेक्शन हिअर ऑल्सो. So in this way same part आपण पुन्हा एकदा रेफर करू. So in triangle ABC cos I equal to AB upon AC आणि दुसरा जो ट्रायंगल आहे in triangle ADC cos R equal to CD upon AC. आपल्याला रेशो हवा आहे इन्सिडेंट वेव्हफ्रंटचा म्हणजे AB टू द विड्थ ऑफ रिफ्रॅक्टेड वेव्हफ्रंट म्हणजे CD. वी वॉन्ट AB अपॉन CD. सो यू हॅव टू टेक द रेशो. Therefore width of incident wavefront divided by width of refracted wavefront फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्ही AB अपॉन CD जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर cos I डिवाइडेड बाय cos R फाइंड आउट करा. मग cos I अपॉन cos R फाइंड आउट केलात तर डिनॉमिनेटर AC कॉमन आहे, कॅन्सल होईल. यू विल गेट AB अपॉन CD. या सिंपल फॉर्म्युल्याच्या मदतीने तुम्ही रेशो फाइंड आउट करू शकता. विड्थ ऑफ इन्सिडेंट वेव्हफ्रंट डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ रिफ्रॅक्टेड वेव्हफ्रंट फाइंड आउट करण्यासाठी cos I अपॉन cos R. हे जर तुम्हाला विचारलं width of refracted wavefront divided by width of incident wavefront, just you have to reverse CD upon AB equal to cos R upon cos I. So in this way we studied refraction of light at the plane refracting surface at a boundary between two media, and at the end we studied the three laws of refraction. So with this we are ending this lecture. Thank you friends.